औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के साथ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह तुहानू सब दोस्तों को पहले पता कि साडा CNP नाम से एक यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसके नाल नाल साडे दोस्तों की ख्वाहिशात के मुताबिक एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिनका नाम रखा वे यूनिवर्सल रंग। यूनिवर्सल रंग का मतलब यह है कि कुदरती रंग भी हैं और इंसानों के रंग भी हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुख्तलिफ रंगों ने पैदा किया और इसी तरह मुख्तलिफ रंगों इंसानों को भी पैदा किया। अगे कुदरती रंग छोड़ के दोस्त अहबाब कई ऐसे ने जोड़े नए नए रंगों च रंगे जाते हैं और किसी ने जालसाजी का रंग अपना लिया, किसी ने खुश अखलाकी का रंग अपना लिया, कोई ईमानदारी वाल चला गया, कोई नमाजी परहेजी हो गया और कोई डाका चोर। इस चैनल दे विच सब तो पहले जिस शख्सियत नाल मैं गलबात करने जा रहा वो साडे सांग लहल दी हर दिल अजीज़ शख्सियत है जिसका इखलाक बहुत आला पायदा, मिलना इंतहाई खलूसना और इज़्ज़त व एहतराम ना पेश आना उस शख्सियत का शेवा वे। 2-3 दफ़ा पहले वो सूबाई असैम्बली के मैंबर रह चुके हैं और हुण भी सियासत उस तरह ही फाल ने जिस तरह बतौर MP सन। उस शख्सियत का नाम है तारक महमूद बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मैं जिस तरह थोड़ा जिहा तारफी प्रोग्राम दस्या तुहानू कि असीं इस चैनल के उत्ते शुरू कर रहे हैं काम, जिस सब तो पहला प्रोग्राम इंशाअल्लाह तुहाडे नाल शुरू कर रहे हैं। तुहाडे वर्गे नेक आदमी दे नाल चैनल की इब्तिदा करना मेरा अल्लाह दे अगे बड़ी उम्मीद है कि असीं इस चैनल बड़े अच्छे तरीके नाल चला सकांगे। तुहाडे नाल जिहड़ी मैं गल शुरू करनी आ एक्चुअली वो तुहाडी जिन्हों असीं कहंदे ना जग बीती नहीं हड बीती, अंग्रेज़ी च इहनूं कहंदे ने बायोग्राफी। सारा उहदे दुआले ही घुमना सी कि तुसीं बचपन च कैसे सी, बचपन च की कुछ करते रहे, जिस वे जवानी चढ़ी फिर तुसीं की कुछ करते रहे, जदों तुसीं रोज़गार ते आ गए उदों तुसीं की रोज़गार वास्ते काम किया, उस तो बाद सियासत च आए, सियासत तुहानू क्यों पसंद आई और सियासत विच क्यों तुसीं दाखिल होए और सियासत च आके तुसां की कुछ सिक्ख्या और की कुछ लोगों वास्ते कीता। तो सब तो पहले मैं तुहाडे को एक गल पुछनी चाहांगा कि अपना जिहड़ा इब्तदाई जिंदगी का पहला दौर सी बचपन का वो कित्थे कित्थों गुजारिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं तुहानू यूनिवर्सल रंग नूं इस चैनल चलाउण ते मुबारकबाद भी पेश करना तो खुश आमदीद भी आना और बड़ी खुशी महसूस करना कि तुहाडे अंगरे पढ़े लिखे लोग जिसदे शोबे च आउणगे मंझे लोग और इंशाअल्लाह जिहड़ियां आपोजिशन दियां या हुकूमत दियां खामियां कुताइयां होणगियां उन्होंने उजागर करनगे और मुस्बत लिखणगे। और मैनूं बड़ी खुशी है कि तुसीं इस शोबे च आए हो, असीं तुहानूं मुबारकबाद पेश करने। शुक्रिया। अगली गल डॉक्टर साहब तुसां कहा भी बचपन अपना बचपन डॉक्टर साहब सांगले जी गुजारिया और मेरे वालिद साहब अल्लाह के फजलो करम नाल बड़ी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फरदौस जगह ता फरमाए उन्होंने। आमीन। और इलाके दे बड़े मन्ने परमन्ने सरपंच फैसला करने वाले शुरू तो मैंबर चेयरमैन और इलाके च एक उन्हों का अच्छे लोगों च ना जानिया जाता सी कि वो फैसला बड़ा सोच समझ के अपनी समझदारी नाल और बगैर किसी धड़े तो बड़ा फैसला अटल करते हैं माशाअल्लाह। और असी भी सोचा भी अल्लाह पाक ने एक वालिद साहब नूं नां दिता है। तो जो मैं पहली दफ़ा इलैक्शन च आया तो लोग मैनूं सन भी यह वोट तुहाडे वालिद दे नां दे ने तो बड़ी खुशी महसूस हुंदी सी। अगों तुसां अपने वोट लैणे ने अपने वसेब दे। तो डॉक्टर साहब बचपन इत्थे ही गुजारिया सांगले च इन्हां गलियां च और इत्थे ही रह के गुजारिया और
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੰਜਰੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 121 ਤੋਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਵਾਂਗੂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਪੱਠੇ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਔਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਵਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਿੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਹਜ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1984 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਊਦੀਆ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਰਮ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੀ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ 1990 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ 6-7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਭਈ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਨ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਨ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਰਜੀਤ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਬਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ। ਸਹੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਚੌਕ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆਂਸਰ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੂँकि ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਜੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚੁਦਰਾਹਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ख़त्म ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਫਲਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਓ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇੜੀਬਾਨ ਇਸ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਬੜੇ ਬਦਦਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਜੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮਿਲਣਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਮੌਰੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੱਟ ਰਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਨਬੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਕੁਨਬੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੋ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। 4 ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਜੀ 4 ਦਫਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਆਜ਼ਾਦ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ? ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵਿਨਰ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 1900 ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਨਰ ਅਪ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਆਸਫ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਾਵਤਨ ਸਨ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਨ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਜਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ 24,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 100 ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਓ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ MNA ਔਰ MP ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 9 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, 24 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ 2 ਟਾਊਨ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 70,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ MNA ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, PTI ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, MP ਦਾ 36,000 ਵੋਟ ਉਹ 'ਚ PTI ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ 1700 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ MNA ਦੀ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1039 ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ MPA ਦੀ ਸੀਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 18 ਦਾ 2018 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ PTI ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਡ MPA, ਸਿਲੈਕਟਡ MNA, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ 45 ਦਾ ਸਾਡਾ 7,200 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ MNA ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ RO ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ RO ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 3400 ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ RO ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 7400 ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। 4000 ਵੋਟ ਡਬਲ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ 11 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RO ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ? ਸਿਲੈਕਟਡ, ਯੈਸ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵਰਜੀਸ ਤਾਹਿਰ ਪਲੱਸ MPA PP 131 ਪਲੱਸ MPA PP 132 ਪਲੱਸ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਤਾਰਿਕ ਬਾਜਵਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 70,000 ਔਰ 36,000 1,06,000 ਵੋਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੈ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਓਰਲੀ ਕਿਸੇ MPA ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਪਿਓਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਧਰ MPA ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਨਵੈਂਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧੌਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਪਾ